गुरवे नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमस्ते परमं ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शत्रुवाय नमो नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता पाठवंशस्य भगवान् वेदव्यास ऋषि अनुष्टव चंद श्रीकृष्ण परमात्मा देवता सच्चारणशोचस्तां प्रज्ञावादां च वासुषैतिवीर्यं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रजयति शक्ति अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम् इति किलकं श्रीकृष्णार्पितर्थपाठिविनियोगम्। ॐ पूर्णाय नमोदितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितं पुराणं पुण्यमूर्ते महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब मनसं दधामि भगवद्गीते भगवद्गीते नमस्ते व्यासविशालबुद्धे तुलारविन्दाय तमोत्रनेत्रं येन तया भारततलपूर्णं प्रज्वालित ज्ञानमयं प्रदीपं प्रपन्ना परिजाताय एकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धागोपालनन्दनं अर्थवस्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवासुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। विश्वस्फुटतटा जयद्रुतजलागन्धारनिलोपलां शैलग्रहवती दिव्येन वहनी कर्णेन गदाकुलं अश्वत्थामकर्णा घोरमकरा दुर्जधना बहुविनी शक्तिना कटुपाण्डवै गणादीकवर्तवकेशव मरासज्जवचाशनजकमला गीतार्तगन्धर्कटा नानाख्यानकेशरं परिहिता सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनसत्पदयानः पिप्यमानं मुदा भारतपङ्कजं बलिबलदक्षिणस्य मूकां करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रामरुतस्पर्धन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगां यास्ति तवत्कवीर मनसा पश्यन्ति यं योगिन यस्यां तर्णवेदो सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ॐ नारायण
একাদশ শ্লোক থেকে ভগবদ্গীতার একাদশ শ্লোক থেকে আমরা আবৃত্তি করব এবং 10টি শ্লোক আবৃত্তি করব এবং আমরা আলোচনা করব। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষের পরমাস্থিতা পরম ভাব জানন্ত মহাভূতা মহেশ্বর মোগাসা মোগকর্মাণ মোগজ্ঞানা বিচেতস রাক্ষসে নাশিকুঞ্চৈব প্রকৃতিম মোহিনীস্থিতাঃ মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাস্থিতঃ ভজন্তি অনন্যমনসো यत्ताभूतादिमं वयं सततं कीर्तयन्तो मां जतस्तश्च दिनत्रतां नमस्यन्तश्च मम भक्ता नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये जयन्तो मम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वदमुखम् अहं क्रतुरहं जग्ग सदा सदा मन्त्रहं अहमेवाञ्चं अहमम्मि अहं भूतं पितामहस्य जगत माता धाता पितामहं वेदां पवित्रमङ्गलं ईशानं तदेव च गतिर्वक्ता प्रभुसाक्षी निवास शरणं श्रीः प्रभवप्रभयस्थानं निदानं विजयमङ्गलं तमामि अहं वक्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव बिन्दुश्च शस्यं चाहमर्जम् विद्यमां समपा भूतपापा जगद्निष्ठा सङ्गतिं वर्तयन्ति पूर्णमशान्त सुरत्नलोकम् अस्नान्ति दिव्यान् दिविदेव भवान् ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविद् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुत ब्रह्मैव जनगन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनम् ॐ तत्सत् श्रीकृष्णाय परमात्मने स्वाहा। আমরা নবম অধ্যায়ের 10টি শ্লোক আবৃত্তি করলাম। আমাদের এই অধ্যায়ে ভগবান রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগের কথা বলেছেন। শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ গোপনীয় কথা। ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কি? আধ্যাত্ম বিদ্যা। আমরা প্রথম দিকেই ভগবানের কথাগুলি শুনেছি যে অধ্যাত্ম বিদ্যা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আর ভগবানের সেই গুহ্যতম কথাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুহ্যতম কথা, শ্রেষ্ঠ গোপনীয় কথা। ভগবানের সেই পরম তত্ত্ব, অধ্যাত্ম তত্ত্ব, সেটাই হচ্ছে পরম গোপনীয়। গুরু শিষ্য সংবাদ একমাত্র গুরুমুখী বিদ্যা, গুরুর কাছে তা পাওয়া যায়, এছাড়া কোথাও পাওয়া যায়। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও তা পাওয়া যায়। এই জন্য এই অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ। একাদশ শ্লোকে এসে ভগবান কি বলছেন? অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানসিং তরবাস্থিতং পরম ভাবম জানন্ত মম ভূতমহেশ্বরম। অবিবেকী মূঢ় ব্যক্তিগণ সর্বভূতের মহেশ্বর স্বরূপ আমার পরম ভাব না জেনে আমাকে মনুষ্য দেহধারী মনে করে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে। আমি যে মনুষ্য দেহ ধারণ করে আসি পৃথিবীতে, তারা আমার পরম তত্ত্ব না জেনে, পরম ভাব না জেনে, আমি যে সর্বভূতের মহেশ্বর এই কথা না জেনে তারা আমাকে মানুষ দেহধারী মনে করে অবজ্ঞা করে থাকে। অবজানন্তি, অবজানন্তি মানে অবজ্ঞা করে।
মোগাশা মুগ কর্মান মোগ জ্ঞানা বিচেতস রাক্ষসী মাসুরিং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং সীতা। যে সকল বিবেকহীন ব্যক্তি মোহিনী আসুরী রাক্ষসী প্রকৃতির দ্বারা বশীভূত, তাদের আশা কখনো পূর্ণ হয় না, তাদের সকল কর্ম নিষ্ফল এবং সমস্ত জ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যায়। যারা ভগবানের সেই মোহিনী রূপে মোহিত হয়ে থাকে, মায়ায় মোহিত হয়ে থাকে, বিবেকহীন হয়ে থাকে এবং আসুরিক ভাব অবলম্বন করে, তাদের বৃথা আশা, বৃথা কর্ম, বৃথা জ্ঞান। মোগ আশা মুগ কর্মান মুগ জ্ঞান বিচেতস। অবিবেকী ব্যক্তিদের, যারা আসুরিক এবং রাক্ষসী আসুরিক চৈব, যারা রাক্ষসী ভাব আসুরিক ভাব প্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে, আমাদের ষোড়শাধ্যায়ে বলা আছে দুই প্রকার লোক জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে। একটা আসুরিক প্রকৃতির লোক, আসুরিক সম্পদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, আর একটা দৈবিক প্রকৃতির লোক, তারা দৈবিক সম্পদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যারা দৈবিক সম্পদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাদের কি কি গুণ? অভয়ং সত্য সংশুদ্ধির জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ শ্রদ্ধায়াস্তপার্জম অহিংসা সত্যম ক্রোধ ত্যাগ শান্তির অপৈশুনম দয়া ভূতেশ্বর লুপ্তম মার্দবম বীর্যচাপর। ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম দিকে এই কথাগুলি আপনারা পাবেন। 26টি গুণ তাদের মধ্যে থাকে। অভয় এবং সত্যভাব, জ্ঞানের ভাব এবং অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ক্রোধ থাকবে না। এগুলো হচ্ছে দৈবিক সম্পদ। আর আসুরিক সম্পদ হচ্ছে যারা অজ্ঞান, অজ্ঞানতা, দম্ভ, দর্প এগুলো নিয়ে চলে, তাদেরকে আসুরিক সম্পদ অভিমুখে জাত বলে ভগবান আটকেই দিয়েছে। আমরা কোনো ব্যক্তি যদি খুব রাগান্বিত হয়ে যায়, সে রাগে চন্ডাল হয়ে যায়, তখন তাকে আমরা নিজেরাই বলি সে চন্ডাল হয়ে গেছে। রাগে মানুষ চন্ডাল হয়ে যায়, ক্রোধে ক্রোধে চন্ডাল হয়ে যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের রাগ হচ্ছে অনুরাগ, আসক্তি। আর ক্রোধ হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ। ক্রোধ থেকে মোহ উপস্থিত হয়, বুদ্ধি নাশ হয়। ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ, সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম। তার স্মৃতি বিভ্রম হয়ে যায়, ইতে ভুলে যায়। সে যা মানুষ, সে কথাটি সে ভুলে যায়, তখন সে চন্ডালে পরিণত হয়। ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ, সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম, স্মৃতি বংশাৎ বুদ্ধি নাশ। বুদ্ধি নাশাৎ প্রাণেশ্বর। তার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, ওই বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি রাবণের মতো সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং এরকম আসুরিক প্রকৃতির যারা যারা মোহিনী মায়া সে মোহিত হয়ে থাকে ভগবানের, তারা অমৃত থেকে বঞ্চিত হয়। তারা বৃথা আশা, বৃথা কর্ম, বৃথা জ্ঞান নিয়ে জগতে চলতে থাকে, তাদের সব আশা নিষ্ফল হয়ে যায়। ভগবান বলছেন মহাত্মানস্তুমাং পার্থ দৈবিং প্রকৃতিমাস্থিতা। আর যারা মহাত্মা ব্যক্তি, যারা জগতে দৈবিক সম্পদ অভিমুখে জাত হয়েছে, জন্ম হয়েছে, ছোটকাল থেকে পূর্বজন্ম থেকে স্বীকৃতি নিয়ে আসছে, তারা দৈবিক প্রকৃতিকে আশ্রয় করে ভজন্তি অনন্য মনস জ্ঞাতা ভূতাদিমব্যয়াম। আমাকে সমস্ত জগতের একমাত্র অব্যয় পরমাত্মা বলে জেনে তারা আমাকে অনন্যভাবে ভজন করে। তারা জানে যে একমাত্র ঈশ্বরের সত্য, ঈশ্বরের নিত্য বস্তু, আর সব অনিত্য। এই বিষয় সম্পদ এগুলির প্রতি তাদের লোভ থাকে না, আসক্তি থাকে না। এই মহাত্মা ব্যক্তিগণ আমার অনন্যভাবে আমার ভজন করে। তাই অর্জুনকে বলছে সততং কীর্তয়ং তমাং,
সতত তুমি আমার কীর্তন করো, সতত আমার নাম জপ করো। শ্বাসে প্রশ্বাসে অজপা জপের মাধ্যমে সর্বদাই আমার নাম জপ করো। এই অজপা জপটা কিন্তু সবারই জানা থাকে না। আমরা যেটা বাচনিক জপ করি, মুখে যে জপটা করি, এটা হচ্ছে বাচনিক জপ। আর আমাদের কায়িক, বাচনিক, মানসিক ত্রিবিধ সাধন, যেটা আমার মুখে জপ করি, স্তব করি, এগুলো হচ্ছে বাচনিক জপ, বাচনিক সাধন। আর যেটা কায়িক যোগাসন বা আমাদের বিভিন্ন কায়িক যে আসন প্রাণায়াম, এগুলি আমরা করি, এটা হচ্ছে কায়িক সাধন। আর শ্বাস প্রশ্বাসে মনে মনে যে ভগবানের নাম জপ, মানসিক জপ, এটাকে বলে মানসিক সাধন। এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। এবং সর্বদাই যদি আমরা আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে সর্বদাই কীর্তন করতে পারি, তাহলে ভগবানের নির্দেশ পালন করা হবে। আমরা তো 3 বেলা জপ করলাম বা অবসর টাইমে কিছুক্ষণ জপ করলাম, তারপর তো ভুলে গেলাম, অত বেশি ডুবে গেলাম। কিন্তু আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসে যদি দিবারাত্র জপ করতে পারি, সেটাই হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ পালন হবে, যে সতত কীর্তন হবে। ঘুমালো যে কীর্তন চলে, ঘুমালো তো আর না শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ থাকে না, শ্বাস প্রশ্বাস চলে। এই শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে নাদ ব্রহ্ম নাম, ওমকার মহা মন্ত্র জপ হচ্ছে। আমি করি আর না করি, স্মরণ করি আর না করি, কিন্তু আমার জপ হচ্ছে। ওই জন্ম থেকে শুরু হয়েছে, মৃত্যু পর্যন্ত এই জপ চলবে। শ্বাসে প্রশ্বাসে দিবারাত্র ওমকার ধ্বনি হচ্ছে। শুধু মনটাকে সেখানে যুক্ত করে দেওয়া। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে সর্বদাই যদি আমরা নামটা স্মরণ রাখতে পারি, কি গাড়িতে, কি বিমানে, কি আমরা যে কোনো অবস্থায় থাকি না কেন, আমাদের জপ চলবে। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ নেই, জপ বন্ধ নেই, এটাকে বলে অজপা জপ। চারণে মন ভবেরও আশা, অজপা নামের কররে নেশা। অজপা নামে নিষ্ঠা করো। মৃত্যুর সময় তো হাত পা বসেই যাবে, জিহ্বা বসেই যাবে, মুখে জপ করা যাবে না। তখন তুমি কীর্তন করবে কি করে, ভগবানের নাম নেবে কি করে? ওই একটাই উপায়, তখন শ্বাসটা থাকবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস চলবে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হলো, জবনিকা পতন, মৃত্যু অবধারিত। তখন সবাই বলবে এবার শ্মশানে নিয়ে চলো। যতক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস আছে, ততক্ষণ নাম জপ চলবে। একমাত্র অজপা জপটাই সম্ভব। এই জন্য ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলছেন, ছাড়রে ভবেরও আশা, অজপা নামের কররে নেশা। অজপা নামে নিষ্ঠা করো, এটাই সনাতন পথ। এটা একবারে আমাদের বৈদিক ধর্মের মূল পথ, অজপা জপ। এবং যে কোনো ধর্মের মানুষ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, যখন ধ্যানে বসবে, যখন মুখে কোনো জপ থাকবে না, তখন ভাষা নিয়ে আর ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। তখন শ্বাস প্রশ্বাসে জপ। দমে দমে নিও নাম, কামায় না করিও, ওই দমে দমে ভগবানের নাম। এটাই হচ্ছে সতত কীর্তন। এই সতত কীর্তন যতক্ষণ না করতে পারবে, তাদের জীবনে প্রকৃত ইষ্ট নিষ্ঠা আসবে না, ভগবত নিষ্ঠা আসবে না। এবং সর্বদা যত্নশীল হয়ে, একাগ্র চিত্তে দৃঢ়ব্রত হয়ে তুমি সতত আমার কীর্তন করবে, আমাকে নমস্কার করবে ভক্তিপূর্বক, নিত্য যুক্ত হয়ে তুমি আমার উপাসনা করবে। নমস্যন্ত চ মাং ভক্তান নিত্য যুক্ত উপাসকে। জ্ঞান যজ্ঞের চাপন্নে যজন্তে মমুপাসতে। জ্ঞান যজ্ঞেন চাপি অন্যে, জ্ঞান যজ্ঞেন চ অপি অন্যে। সন্ধি বিচ্ছেদ করলে, অর্থাৎ কেউ কেউ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমাকে আমার যজন করে, আমার উপাসনা করে, যজন্ত মাম উপাসতে একত্বেন পৃথক্তেন বহুধা বিশুদ্ধ মুখম। কেউ এক ঈশ্বর চিন্তা করে আমার ভজন করে, কেউ পৃথক রূপে আমি সাধক, আমি উপাসক, আমি একজন উপাস্যকে আমি সাধনা করছি, উপাস্যকে ধ্যান করছি। এটা দুই হয়ে গেল। কিন্তু যারা ব্রহ্ম চিন্তা করে, তারা ব্রহ্ম আর আমি এক আত্মা, অদ্বৈত তত্ত্ব, যেখানে আমি আর ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
কারণ ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, তিনি সর্বভূতে বিরাজমান, তিনি ছাড়া জগতে আর কেউ নেই। সুতরাং পৃথক ভাবাটাই হচ্ছে দ্বৈত জ্ঞান। আর বহুধা বিশ্বধর্ম আর বহুরূপে বিভিন্ন দেব দেবীর পুজো, এগুলি আমাকেই করে থাকে। অহং ক্রতুর অহং যজ্ঞ সদাহম অহম সদা, আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি সদা, আমি ওষুধ, মন্ত্র অহমে রাজ্যম, আমি মন্ত্র, আমি আর্যস্থলীয়, যজ্ঞের আর্যস্থলীয়, অহম অগ্নি, আমি অগ্নি, অহম উত্তম, আমি হোতা, যিনি আহুতি দিচ্ছেন তিনিও আমি। ওই যে ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্ন ব্রহ্মণাহুতম, চতুর্থ অধ্যায়ে যে কথাটা বলেছেন যে সবকিছুর মধ্যে তুমি ব্রহ্মকে দেখো, তুমি ঈশ্বরকে দেখো। এই যে কুশিটা দিয়ে যজ্ঞের আহুতি দিচ্ছে, কুশিটাও ব্রহ্ম। যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, অগ্নিও ব্রহ্ম। যে ঘৃতগুলি আহুতি দিচ্ছে, ঘৃতগুলিও ব্রহ্ম। আর যিনি আহুতি দিচ্ছেন হোতা, তিনিও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম এগতেন গন্তব্যম ব্রহ্ম কর্ম সমাধিন, অর্থাৎ সর্বময় ব্রহ্ম বিরাজমান। এখানে আমার আপনার কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই, কারো কোনো নিজেদের ইচ্ছায় কিছু হচ্ছে না। সবার ভিতরে ঠাকুর আমাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে। সবসময় এই কথাটি মনে রাখতে হবে, তাহলে আমাদের অহংকার আসবে না, কর্তৃত্ব অভিমান আসবে না। সর্বময় কর্তা ভগবান, তাহলে সবসময় কমপ্লিট সারেন্ডার করে থাকতে পারলেই শান্তি। জীবনে আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না, আমার কি হবে, আমার কি করা উচিত, এগুলি আমাকে তিনি বুদ্ধি দিয়ে সব প্রেরণা দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন, তিনি আমাকে পরিচালনা করবেন। সুতরাং সবসময় ভগবান এই কথাটি তিনি এখানে বলতে চাচ্ছেন, পিতা অহমস্য জগত মাতা দাতা পিতামহ, আমি জগতের পিতা, আমি জগতের মাতা, আমি জগতের একমাত্র বিধাতা দাতা, আমি পিতামহ, আমি এই জগতের পূর্বপুরুষ যারা আসছে সবার ভিতরে আমিই ছিলাম। একদম পবিত্র ওঙ্কার, একমাত্র জানার বস্তু জগতে ওঙ্কার, সনাতন ধর্মের মূল তত্ত্ব। জগতে যা কিছু জানার আছে শাস্ত্রে ওঙ্কার, এই ওঙ্কারে আমাদের সনাতন ধর্মের মূল তত্ত্ব। যে কোনো মঠ মন্দিরে যান, ওঙ্কার আছে, এটাই কমন, এটাই আমাদের মধ্যে মিলন ঘটাবে, বেদের মূল মন্ত্র। একদম পবিত্র ওঙ্কার ঋক সাম যজুরে বলছে, আমি ঋক সাম যজু অথর্ব, এই চতুর্বেদ রূপে আমি আছি। ততির্বত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণং সুরে, আমি সমস্ত জগতের একমাত্র ভর্তা, একমাত্র গতি, আমি প্রভু, আমি সাক্ষী, আমি এবং একমাত্র আশ্রয়স্থল, নিবাসস্থল। শরণং সুরে, আমাকেই শরণাগত, আমারই শরণাগত হতে হবে, এবং আমি সমস্ত জগতের একমাত্র বন্ধু। সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাতবান শান্তির্বিচ্ছতি, ভগবান বলছেন যে আমাকে সমস্ত জগতের সুহৃদ বলে জানে, বন্ধু বলে জানে, সে একমাত্র জগতে শান্তি লাভ করতে পারে। আর যদি বলো যে না, আমার স্ত্রী আমাকে বেশি ভালোবাসে, আমার বাবা আমাকে বেশি ভালোবাসে, আমার মা আমাকে বেশি ভালোবাসে, আমার গুরুদেব আমাকে বেশি ভালোবাসে, না, সবার মধ্যে তিনি আছেন, প্রাণ গোবিন্দ তিনি আছেন, তিনি আমাদের ইহ পরকালের বন্ধু, তিনি নাই আর কেউ নেই। প্রাণ গোবিন্দ চলে গেলে তখন মা বাবা আলাদা কোনো পরিচয় থাকবে? তাহলে সবার ভিতরে তমেব মাতা চ পিতা তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব বিদ্যা দ্রবিণং তমেব সর্বং মম দেব দেব, তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা, তুমি সমস্ত দেব। ওই একের ঘরে চলে আসতে হবে, তবেই সমাধান। গতির বত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণং সুরের প্রভ প্রস্থান নিদানং বিজমদ্বয়ম তপায় মহং বর্ষং নিগৃহ্ণানু সৃজামি চ, আমি একমাত্র গতি এবং সকলের ভর্তা, পালনকর্তা, প্রভু এবং সাক্ষীর নিবাসস্থল এবং সকলের শরণ গ্রহণের একমাত্র আশ্রয়। আমি সুজিত, আমি প্রভব প্রলয়স্থান, আমি উৎপত্তির কারণ
আমি সৃষ্টির আবার প্রলয়ের কারণ, নিদানং বীজম, আমি অব্যয় বীজ, নিদানকালে আমি অব্যয় বীজ হয়ে থাকি। পাপাবিমহং বর্ষং নিগৃহ্ণানুসৃজামি চ অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ শস্যচ্চাহমর্জনম। হে অর্জুন, আমি ত্রিবেদের অনুগামীগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করে আমাকে আরাধনা করে, আমি তপাম্যহম বর্ষম, আমি এই তাপ সৃষ্টি করি, তাপ সৃষ্টি করে বাষ্প আকারে সমুদ্রের জল আকাশে নিয়ে যায়। অহং বর্ষম, আমি আবার বর্ষণ করি, বৃষ্টি দিয়ে থাকি। অমৃতং চ মৃত্যু, আমি অমৃত, আমি মৃত্যু। সৎ অসৎ চাহমর্জন, আমি সৎ অসৎ। ত্রবিদ্যমান সমপাপুত বাপা যজ্ঞ নিষ্ঠা সর্বদিন প্রার্থয়ন্তে হে পূর্ণমাসাদ্য সুনন্দ লোকাম অস্তন্তি দিব্যান ত্রিবেদেব ভোগান। তিনটি ত্রিবেদের অনুগামীগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করে আমার আরাধনা করে, আর যজ্ঞ শেষে সোমরস পান করে তারা নিষ্পাপ হন এবং স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন। তারা পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করে দিব্য স্বর্গ সুখ উপভোগ করে, কিন্তু তাদের আবার পুনরাবর্তন করে। এখানে পরবর্তী শ্লোকে তারই ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভগবান। সুতরাং ভগবান বলেছেন যে আমার এই ভজন যারা করে তারা একমাত্র উত্তম, তাদের জীবনে তারা অমৃত লাভ করে। আমাদের ঋষিরা আমাদেরকে ডেকে বলেছেন, সিন্নন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আজি ধামানি দিব্যানি তস্ত বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম আদিত্যবর্ণং তমস পরস্তাৎ তমেব বিদিত্তাতি মৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এই অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শ্রবণ করো, তোমরা দিব্যধামবাসী। মৃত্যুর পরবারে, সেই অন্ধকারের পরবারে সেই পরম জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমি জেনেছি, তাকে জানলেই মৃত্যুকে জয় করা যায়, আর কোনো পথ নেই। এই জন্যই সাধকেরা ধ্যানে বসে সেই জ্যোতির ধ্যান করে। ভগবান শ্রী জ্যোতির্ময়, সচ্চিদানন্দময়, সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দময় গুরু, সচ্চিদানন্দময় শিব, সচ্চিদানন্দময়ী কালী, সচ্চিদানন্দময়ী দুর্গা। ওই কমন জিনিসটা হচ্ছে সৎ চিৎ আনন্দ। সৎ মানে অবিনাশী আত্মা, চিৎ মানে আলোময়, তিনি আনন্দময়। তিনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ আনন্দময়, তিনি যেদিন চলে যাবেন সেদিন নিরানন্দময়। এই ভবের হাট ভেঙে যাবে, আনন্দের হাট ভেঙে যাবে। সুতরাং আমরা, তিনি মৃত্যু আবার অমৃত, তিনি আমাদের এই মৃত্যু, আমরা যে দেহের ত্যাগে, দেহত্যাগে আমরা যে মৃত্যু মনে করি সেটা হচ্ছে দেহের মৃত্যু, কিন্তু আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। এই অমৃত তত্ত্বকে আমরা অনুভব করতে হবে, সদ্গুরুর কাছে গিয়ে সেই তত্ত্ব জেনে নিতে হবে। এই আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। এই আত্মাকে তুমি জানো, আত্মানং বিদ্ধি নো দায়সব, নিজেকে জানো, তাহলে তোমার জীবনের সেই পরিপূর্ণতা লাভ হবে, জীবনের সার্থকতা আসবে, জীবন আনন্দময় হবে। সুখে দুঃখে সমীকৃতা লাভালাভ জয়া জয় তত যুদ্ধায় যুদ্ধস্য নৈবং পাপমোক্ষস। বলছে সুখ দুঃখ লাভ লোকসান জয় পরাজয় তখন সমান জ্ঞান হবে, তখন আর মানুষের মধ্যে অস্থিরতা থাকবে না, ভেঙেও পড়বে না, বেশি উল্লসিত হবে না। এটা হচ্ছে ভগবান শুধু এইটুকুই বলতে চাইছেন যে আমরা যেই নশ্বর বস্তুগুলিকে দেখে বিমোহিত হয়ে যায়, আমার করি, ওখানে আমাদের জীবনের অশান্তির কারণ। কিন্তু আমরা সর্বভূতে যদি মনে করি সেই কিছুর জন্ম নাই, কারো মৃত্যু নাই, সুতরাং তখন আর কোনো অশান্তিও নেই। আর এই দৃশ্য পরিচিকা যা কিছু দেখছি এগুলি সব ব্রহ্মময়, এগুলি আমার নয়, এগুলি আমি আসার আগেও ছিল, আমার যাওয়ার পরও থাকবে। চিরন্তন সত্য, সমস্ত জগৎটাই ব্রহ্মময়, এই দৃষ্টিতে আমরা দেখা, এটাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। সমস্ত জগৎকে আত্মদৃষ্টিতে দেখা। আমাদের হিন্দু উপদেশে একটা শ্লোকে আছে, মাতৃবৎ পরদারেষু
পরদ্রব্যেষু রুষ্টবৎ আত্মবৎ সর্বভূতেষু যা পশ্যতি সপণ্ডিত। সেই পণ্ডিত ব্যক্তি, সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যে পরদার মাত্রে, পরস্ত্রী মাত্রে যে মাতৃরূপে দেখে, অন্য কোনো ভাব আসে না। আর পরদ্রব্যেষু রুষ্টবৎ, পরের দ্রব্য দেখলে যেন এটা মাটির চাকা মনে হয়, লোভ না আসে। আর আত্মবৎ সর্বভূতেষু, নিজের আত্মার মতো করে সমস্ত জগৎকে দেখা, নিজে যেটা ভালো মনে করি না সেটা আটজনকে না দেওয়া, যেটা আমি ব্যবহার করতে পারি না সেটা আটজনকে না দেওয়া, আমি যেটা কথা বললে আমার মনে কষ্ট হয়, আমাকে একটা কেউ কটু কথা বললে আমার মনে কষ্ট, আমি যেন কাউকে সেই কটু কথা না বলি। এভাবে সমস্ত জগৎকে আত্মবোধ দেখা, সবার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, তখনই সেই প্রকৃত পণ্ডিত, সেই জ্ঞান। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। আমরা আজকে নবম অধ্যায়ের 10টি শ্লোক আবৃত্তি করলাম। এখন আমরা বিবেক চূড়ামণি থেকে একটি শ্লোক, কেমন একটি শ্লোক আমরা আলোচনায় আনবো। বিষয়াক্য গ্রহ যেন সুবিরক্ত সিনাহত সগচ্ছতি ভবাম্বোদে পারং প্রত্যুহ বর্জিত। বিবেক চূড়ামণিতে ভগবান শঙ্করাচার্য বলছেন, আচার্য শঙ্করের এই বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থটি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট একটি গ্রন্থ, এবং এই গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দ সবসময় পাঠ করতেন। বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ সবসময় এই বিবেক চূড়ামণিকে অনুসরণ করতেন। যেন যার দ্বারা বিষয়াক্য গ্রহ, বিষয় নামের কুমির, সুবিরক্তি অসীনা দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ তরোয়ালের দ্বারা নিহত হয়, তিনি প্রতি উহ বর্জিত প্রতিবন্ধক শূন্য হয়ে ভব অম্বদে সংসার সমুদ্রের পরাং গচ্ছতি, সংসার সমুদ্রে তারা পারে চলে যেতে পারে। কি বলছেন? বিষয় নামের কুমিরকে, এই বিষয়কে কুমির হিসাবে তুলনা করেছেন। বিষয় নামের কুমিরকে যিনি তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসিত দ্বারা নিহত করেন, তিনি বিনা বাধায় সংসার সমুদ্রের পারে চলে যেতে পারেন, ভব সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারেন। বলছেন বিষয়াক্য গ্রহ যেন সুবিরক্তি অসীনাহত, যে তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসিত দ্বারা বিষয় নামের কুমিরটাকে মেরে ফেলেছে, তার কি হবে? তার আর এই জন্ম মৃত্যুর সংসারে আসা যাওয়া থাকবে না। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকলেই তার জন্ম মৃত্যু আসা যাওয়া থাকবেই। জন্ম মৃত্যু যারা ব্যাধি দুঃখ ভোগ করতেই হবে, কারণ বিষয় বাসনায় তো আমাদের সংসার বন্ধ। এই বাসনা তাড়িত হয়ে আমরা সংসারের সুখ দুঃখের আঘাতে একবার উচ্ছ্বসিত হচ্ছি, আরেকবার ম্রিয়মান হয়ে পড়ছি। একজনকে ভালোবেসেছি, আবার উচ্ছ্বসিত হচ্ছি, আবার একজনকে ভালোবাসছি, আবার আরেকজনকে প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করছি। এসব সংঘাতে মনে শান্তি নেই, প্রসন্নতা নেই। তাই বলছেন এইসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগের সামগ্রী কুমিরের মতো আমাদের সংসার সাগরে ডুবিয়ে মারছে। তীব্র বৈরাগ্যের খর্গ দিয়ে এই বিষয় কুমিরকে কেটে ফেলতে হবে। বিষয় বৈরাগ্য কি? বিষয় বৈরাগ্যের অসিটা কি? অর্থাৎ এই সংসার অনিত্য, এগুলি আমার নয়, এই ভাবটাকে সবসময় স্মরণ রাখতে হবে। তাহলে কোনো আসক্তি থাকবে না, বিরক্তিও থাকবে না। কারণ বাসনার একটু যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সেই বাসনা পূরণের জন্য এই জন্ম শেষ হলো, আবার জন্ম নিতে হবে। মৃত্যুর সময় যদি বাসনা একটু থাকে, তাহলে তাকে আবার জন্ম নিতে হবে। এই জন্য বলছে জপ তপ কিছু না, মরতে জানলে হয়, মৃত্যুর সময় যেন ভগবানের নামটা স্মরণ থাকে। সেই জন্য সারা জীবন তপস্যা করে যাওয়া,
সততম কীর্তয়ন্তম, সর্বদাই আমার কীর্তন করো। যে নারদ মুনি বিনা হাতে নিয়ে সর্বদাই কীর্তন করছে, এটা কোন কীর্তন? নারদের ওই বিনার তাপ, ইরা পিঙ্গলা সুষমনা, শ্বাস প্রশ্বাসে বামে ইরা নারী, দক্ষিণে পিঙ্গলা। এখানে তিনটা নারী আছে, তিনটা তার আছে। এই তারের মধ্যে সর্বদাই ভগবানের নাম জপ হচ্ছে, শ্বাসে প্রশ্বাসে, শ্বাস নিতে ওম ফেলতে ওম, সর্বদাই হংস হংস সোহম, সোহম শব্দের থেকে আমি সেই, আর সেই ওম শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এটা হলো সায়েন্টিফিক, একেবারে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক সাধনার মূল তত্ত্ব। জন্ম মৃত্যু চক্রে ঘোরা থামবে না, কিন্তু যার বৈরাগ্য দৃঢ়, বিষয় তাকে আর বলাতে পারে না, তার আর সংসার সমুদ্রের পারে যাওয়ার কোনো বাধা নেই। কারণ বৈরাগ্যের খড়গ দিয়ে ইন্দ্রিয় সুখের আশ্রয়স্থল হয়ে বিষয় নামের কুমিরটাকে সে হত্যা করেছে। সে তখন নির্বিঘ্নে সংসার সমুদ্রে পারে চলে যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছে গায়ে হলুদ মেখে নামতে হয়, ওই হলুদ মানে বৈরাগ্য। দেখেন না ব্রাহ্মণের ছেলেরা যখন আমাদের গরিব বসনটা, এটা নারায়ণ বস্ত্র, জ্যোতির্ময় সে পরম পুরুষের চিহ্ন, প্রতীক। মন যেন সেই জ্যোতির্ময় রূপটাকে সবসময় ধরে রাখতে পারে, এই জন্য গরিব বসন ধারণ করা। মন যেন গরিব সেই জ্যোতির্ময় রূপটার থেকে অন্য কোনো দিকে ধাবিত না হয়, অন্য কোনো রূপের দিকে যেন প্রলোভিত না হয়। ভগবানের যে সচ্চিদানন্দময় রূপ আমার ব্রুযুগলে সর্বদাই বিরাজমান আছে, এই জন্য আমরা কপালে সিন্দুর দিই, চন্দন দিই। এখানে ভগবানের অধিষ্ঠান। গুরুবর মধ্যে ঋষিকেশ, আমরা তিলক করার সময় বলি না, গুরুবর মধ্যে ঋষিকেশ, তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। আমাদের দেবতা মন্দির, আমাদের ব্রুযুগলে তিনি অধিষ্ঠান, তার অধিষ্ঠান। সেখানে যেন মনটা সর্বদাই থাকে। মনজীন রহে তব শ্রীচরণে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। আমাদের গুরু বন্দনার মধ্যে ওই একটাই কথা, সবসময় যেন গুরুপদে থাকে, এটাই গুরুপদ। গুরু মানে আত্মা, আত্মা ওই গুরু রেখা। আমরা মানুষকে গুরু মনে করি, সেটা শিক্ষক। আর শিক্ষক আর জ্ঞানের মধ্যে তফাৎ আছে। জ্ঞানে শিক্ষক বহু হতে পারে। আমরা যেমন এই ইউনিভার্সিটিতে গেলে আপনাদের এক ছাত্র অনেক শিক্ষকের কাছে পড়তেছে না, এক শিক্ষকের কাছে পড়ে, তো সেখানে তো গুরু ত্যাগ হয় না, এক সাবজেক্ট এক এক শিক্ষককে পড়াবো। সুতরাং আমাদের এই অধ্যাত্ম বিদ্যার মধ্যে যত রকম বিদ্যা আছে, অন্তর্গত যত বিদ্যা আছে, এগুলি জানার জন্য যেখানে আমার সেই বিদ্যাকে আমি অর্জন করতে পারি, সেখানে আমার যাওয়া উচিত। আমাদের শাস্ত্রে আছে মধুলব্ধা যথা বৃঙ্গ পুষ্প পুষ্পান্তরে ব্রজে। গুরু জ্ঞানলব্ধা তথা শিষ্য গুরু গুরুবান্তরণ ব্রজে। এখানে হচ্ছে গুরু হচ্ছে মাস্টার, যে আমাকে শিখাবে, একটা সাবজেক্ট সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞান দেবে। বলছে মধু লাভের জন্য যেমন ভ্রমর একটা ফুল থেকে আরেকটা ফুলে চলে যায়, কোনো বাধা নেই, সেরকম যারা জ্ঞান লাভের বাঞ্ছা করবে তারা গুরু থেকে গুরু অন্তরে গিয়ে সে সাধনার তত্ত্ব জেনে নিতে পারবে। যেমন রামকৃষ্ণদেবের 2-3 গুরু ছিল, ভৈরবী গুরু, ওই দুর্গাপুরী সন্ন্যাস গুরু, এরকম একজন উদয় তান্ত্রিক গুরু ছিলেন, কেনারাম ভট্টাচার্য নাকি সম্ভবত। যেমন নিগমানন্দ সরস্বতীর ওনার 4 জন গুরু ছিল, প্রেমিক গুরু, তান্ত্রিক গুরু, যোগী গুরু, জ্ঞানী গুরু। অর্থাৎ সাবজেক্ট জানার জন্য যে কোনো ওখানে গিয়ে সাবজেক্ট জানা যায়। কিন্তু গুরু হচ্ছে অখণ্ড পরমাত্মা। ধ্যানমূলম গুরুমূর্তি, পূজামূলম গুরুপদম, মন্ত্রমূলম গুরুর বাক্য, মোক্ষমূলম গুরু।
ওই সেই গুরু হচ্ছে, পরবর্তীতে গুরুর সংজ্ঞা কি বলছে যে ব্রহ্মানন্দম পরম সুখদম কেবলম জ্ঞানমূর্তি। এখানে যে জ্যোতির্ময় মূর্তি রূপে তিনি আছেন, তিনি আমার জগৎগুরু, তিনি সচ্চিদানন্দময় গুরু, তিনি পরম গুরু জগৎগুরু। বর্ণাত শ্রী জগন্নাথ মদ্গুরু শ্রী জগৎগুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। আমরা যেন সবসময় গুরুপদে মনকে রাখতে পারি। আমাদের স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটা গানের মধ্যে বলছেন, ব্রহ্মানন্দে গুরুপদাম্বুজে দিবানিশি বজে চরণ সরোজে। দিবারাত্রি কোন গুরুর চরণে মনকে যুক্ত করতে হবে? বলছে গুরু পরাৎপর গুরু সারাৎসার গুরু নির্বিকার পরমাত্মা। যিনি নির্বিকার পরাৎপর, তিনি আমার সেই গুরু পদাম্বুজে যেন মন থাকে। গু শব্দের অর্থ অন্ধকার, রু শব্দের অর্থ আলো। যিনি অন্ধকারের মধ্যে আলো রূপে বিরাজিত আছেন, আমাদের দুর্যোগরে সে আলোকিত হয়ে আছেন সর্বদাই। আমরা এখানে গুরুবাদ নিয়ে আমাদের সমাজে সমস্যা আছে। আমরা মনে করি যার যার গুরু সেই আলাদা আলাদা, কিন্তু গুরু হচ্ছে অখণ্ড পরমাত্মা, মদ্গুরু শ্রী জগৎগুরু, যিনি আমার অন্তরে, আপনার অন্তরে, সবার অন্তরে বিরাজমান, অনন্ত জ্যোতির্ময়। তার চরণে সবসময় যেন মন নিরত থাকে। শ্রী শ্রী গীতা মহাত্ম শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ গীতামেদং পার্থ গীতামে সর্বোত্তমঃ গীতামে জ্ঞানমন্ত্রঃ গীতামে জ্ঞানমঙ্গলঃ গীতামে সত্যমঃ স্থানঃ গীতামে পরমং পদঃ গীতামে পরমং পূজ্যঃ গীতামে পরমং গুরুঃ গীতাশ্রয়ং তিষ্ঠামি গীতামে পরমং জ্ঞানঃ গীতাজ্ঞান সমাসিদ্ধং লোকেন ভয়ামঃ গীতামে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপাণ সংশয়ঃ অন্তমন্তঃস্বরামিত্তং নির্বাচ্য ভগবান্যাঃ গীতানামানি মোক্ষামি যজ্ঞামি শ্রীবর্ণব কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিরঞ্জন্তি দর্শনং গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা পতিব্রতা ব্রহ্মাহরি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গৃহে ভগবদ্ভক্তাচিদানন্দ ভবগ্নির্নান্তিনাশিনী বেদতুলাই পরানন্দ তত্ত্বজ্ঞানমঞ্জরে নিত্যানি জবে নিত্য নরোনিশ্চ ভবানস জ্ঞানসিদ্ধি লভে নিত্যম তস্তে পরমং পদম যদশরং পরিগ্রস্তাম মাত্রাহীনং চ যদ্ভবে পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদাজ্জমানং। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। বিরজনেশায় প্রাপ শিশিরবসন্ত পুনরারাধ নারকিরতি কষ্টতিয়ায় তদবিনমুঞ্চতে আশাবায় ভজা গোবিন্দা সঙ্গীতে কর্মরণে আগে নাহি রক্ষে দুঃখে করণে আগে কর্ণে কৃষ্ণে
शंकराचार्य विरचित मंदिरे कास्तुतं समाप्तमं तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम सर्वेषां मंगलं भूयात् सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सकले होक सुखी सकले होक निरामय भक्तजनेर मनोवाञ्छा पूर्ण करो दयामय ओम नंदं तु सर्वभूतानि निराकांक्षानि संकुचं एतेरस्तु परस्परं सिद्धिरस्तु कर्मणां असतो मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्युर्माय अमृतर्गमय आविराविर्मये ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम जोषि ओजमयिने ओम वीर्यवसि वीर्यमयिने ओम तेजस्वी तेजमयिने ओम बलमसि बलमयिने साहसी साहमयिने मन्नरसि मन्नमयिने दौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति ईश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति ओम नारायण ओम वशिष्ठं शक्तिं च पराशरं च यशों गुरुपादं महन्तं गोविन्दमथाशिष्यं शङ्कराचार्यं दशमपादं च हस्तामलकं च शिष्यं पूर्णकां वर्तिककर्मण्णामस्मत् पूर्णशतमहदस्मि सत्तानन्दं ब्रह्मानन्दं स्वरूपानन्दं ज्योतिषानन्दं